اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری نشست کا جو عنوان ہے وہ زندگی آمد برائے بندگی ہے، کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اللہ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اس کارخانے دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو بغیر مقصد کے پیدا فرمائی ہو۔ ہر چیز اپنے مقصد پر گامزن ہے، اور جب تک وہ اپنے مقصد پر رہتی ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی فضیلت بھی بڑھتی ہے، اس کا رتبہ بھی بڑھتا ہے، اور اللہ اس کو عزتوں کے مسند پر بٹھا دیتا ہے۔ انسان قابل ہو یا نہ ہو، انسان بڑا ہو یا نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جو چیز بھی اپنے مقصد پر رہتی ہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، میرے دوستو، اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اس کی کبھی عزت نہیں رہتی اور معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہمارے جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ ہم زندگی تو گزارتے ہیں، ساری آسائشیں، ساری ضروریات بچوں کی بھی پوری کرتے ہیں، خود کی بھی پوری کرتے ہیں، اگر رشتہ داروں کی کوئی ضروریات آ جاتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، حکومت کے جو مسئلے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، طرح طرح کی جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے اندر مقصد تھے، اس کے اندر پھر مقصد تھا، لیکن جب پہلا مقصد نہیں پورا کیا تو جو اندر والا مقصد تھا وہ تو نہ پورا ہو سکا۔ جو پہلا مقصد تھا وہ تو یہی تھا نا کہ زندگی ملی تو ہم نے اپنی زندگی بندگی میں گزارنی ہے، کہ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے رہنا ہے، اللہ کی مان کر چلنی ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں بندگی میں بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نہ جھکے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ شیطان تو اس لیے اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کو پتہ تھا کہ میں جو سجدہ کرتا ہوں وہ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو کروں گا، ایک انسان کو جو مٹی کا بنا ہے۔ تو آج امت کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ جو سجدہ کرنا ہے یہ انسان کو نہیں ہے، یہ اللہ کو سجدہ ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، کسی بچے سے پوچھ لیں کہ سجدہ کسے کرنا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کو کرنا ہے، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، شیطان کو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو اللہ والوں پتہ ہے، شیطان کو پتہ نہیں تھا تو پھر بھی اس کو سزا ملی، اس کو نکال دیا گیا۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ بظاہر یہ انسان ہے، پیچھے تو اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کو نہیں پتہ تھا، لیکن ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو جانتے ہیں، ہماری تربیت تو ہو چکی، امت کو تو پتہ چل گیا نا کہ میں جو سجدہ کرتا ہوں وہ تو اللہ کو کرتا ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ کر رہے، ہم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ہم نے سجدہ نہیں کیا تو ہماری سزا بنتی ہے، اگر شیطان کی سزا ہے تو ہماری سزا نہیں ہوگی۔ آج ہم بہکاوے میں آ گئے ہیں کہ فلاں کام ہمیں معاف کروا دے گا، فلاں انسان ہمیں معافی دلوا دے گا، فلاں انسان کے مرید ہو جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ اللہ والو،
कुछ तो ख्याल करो, दिमाग से काम लो कि कुछ भी हिसाब ना हो, कुछ भी हिसाब ना हो, कोई बात भी ना पूछे। तो इतने साल कुछ छोटे से कमरे में अब आपने अकेले रहना है, तो रह सकेंगे? क्या वो सज़ा नहीं? क्या आपको कोई ना पूछे कि क्यों आए हो, क्या काम है, कब तक रहना है, कोई पूछने वाला ना हो, तो क्या ये सज़ा नहीं? अगर किसी को बंद कमरे में बिठा दिया जाए और पूछा ही न जाए कि तुमने कब तक रहना है, और उसका हाल भी ना पूछा जाए, सुबह भी ना उससे पूछा जाए, शाम को भी ना पूछा जाए कि तुम्हारा क्या हाल है, तो ये सज़ा नहीं होती? यही सज़ा है इंसान की। जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है, जो अल्लाह का मकसद है पहला वो यही है कि बंदगी में आ जाओ, सजदे करने वाले बन जाओ। तो हम सजदे करने से इनकारी हो गए। जब सजदा करने से इनकारी हुए तो अगले गुनाह भी आ गए जो शैतान में थे, कि शैतान ने सजदा नहीं किया तो उसमें क्या चीज़ आई कि वो अकड़ गया, गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, कीना बुग़्ज़ आ गया, फिर लोगों से झूठ बोलना आ गया, गीबत करनी आ गई। तो ये शैतान के काम थे। तो आज उम्मत को भी करने आ गए। आज उम्मत भी वही काम पे लग गई और कहती है कि हमारी बिगड़ी नहीं बनती, हमारी परेशानियां हल नहीं होती, कोई तवीज़ दे दे परेशानी हल होगी, कोई हमारे लिए दुआ कर दे हमारी परेशानी हल हो जाएगी। तो कैसे होगी जब मकसद से हट गए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो मकसद से हटा है वो अपने मकसद की तरफ आ जाए, सिंपल इज़ दैट। बात ख़त्म हो जाएगी, सज़ा ख़त्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। और जब इंसान अपने मकसद पर आ जाएगा तो वो बंदगी में आ जाएगा, आजिज़ी में आ जाएगा, इंकिसारी में आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला हो जाएगा। और उसके फ़ायदे क्या होंगे? उसके फ़ायदे यही होंगे कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, और इंसान का जो अंदर है वो ऐसे साफ़ हो जाएगा जैसे दूध की तरह होता है, दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। और जब इंसान बंदगी में नहीं आएगा, ज़िंदगी का मकसद है कि बंदगी में आना, तो जब इंसान ज़िंदा रहकर ज़िंदगी लेकर बंदगी में ना आया तो अंजाम तो वही होगा फिर कि किसने सजदा नहीं किया, कौन ना झुका, और जो झुका ना उसको सज़ा क्या मिली? तो अगर उसको सज़ा मिली तो क्या अल्लाह इंसाफ करने वाला नहीं है कि एक इंसान को सज़ा मिलती है, सजदा नहीं किया, उसको सज़ा मिल गई, तो एक इंसान ने सजदा ना किया और सजदे से इनकारी हो गया तो उसको अल्लाह छोड़ देगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी? अल्लाह बोलो उसको भी सज़ा मिलेगी। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, मखलूक के साथ बराबर इंसाफ होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो दौलत को अपने कुएं की तरह संभाल कर रखेगा, गरीबों पर खर्च नहीं करेगा, तो उसको सज़ा मिलेगी। माल दिया है, ज़कात नहीं दी, माल दिया है, ज़मीन में काश्तकारी की है, फसल उगी है, तो उस पर उशर नहीं दिया, तो इसका हिसाब होगा। कौन कहता है हिसाब नहीं होगा? कौन कहता है नरमी हो जाएगी? सारी ज़िंदगी उशर दबा के रखा, ज़कात दबा के रखी, सजदा ना किया, लापरवाही में ज़िंदगी गुजर गई, तो इसका कोई हिसाब नहीं, इसका हिसाब होगा। इसलिए अल्लाह वालों, हमारी जो ज़िंदगी है इसकी जो आमद, इसी का मतलब यही है कि बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, कि हमारी जो ज़िंदगी है ये बंदगी में गुजरनी चाहिए। अल्लाह के आगे बंदे बन जाएं, बंदगी आ जाए आप में, आप आजिज़ हो जाएं, इनकिसारी आ जाए आप में, आजिज़ी आ जाए, नरमी आ जाए। तो जब आप ये चीज़ें अपने अंदर नहीं लाओगे, इन चीज़ों से भागोगे, तो फिर हिसाब शैतान वाला, क्योंकि काम भी शैतान वाला। जब काम शैतान वाले करेंगे तो हिसाब भी शैतान वाला होगा। जब काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम वाले करोगे तो करम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम वाला होगा। इसलिए इन चीज़ों
کو اپنے اندر لے کے آؤ جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔